सूफी मत दे विच एक बड़े मशहूर मुसलमान सूफी औरत फकीर होए ने हज़रत राबिया। हुण हज़रत राबिया जिहड़ी है ना, उहदा अपना ज्ञान भी बड़ा उच्चा है, पर मैं सोचदा उहदा अपना ज्ञान उच्चा पता कि इस करके है कि वह मस्जिद दे विच वाइस दे कोलों जाके रोज़ सुनदी भी है। उहदा अपना ज्ञान इस करके नहीं कि वह एक चंगी वक्ता है, ज्ञान इस करके है कि बहुत चंगी ਸਰੋਤਾ भी है। हुण उहदे अपने ज्ञान का पद्धर की है। एक दिन बैठी, बड़ी अहम गल जे, हसन बसरी एक बड़ा मशहूर सूफी फकीर होया, हसन बसरी उसके कोल आके बह गया। कई बार वेखदे ना, मैं तो प्रभ कल भी एक थां ते लैक्चर करन गए तो जिहड़े साडे तो पहलां बुला रहे सी ना, देखो लैक्चर करन तो बाद तुसीं मैनूं लिफाफा दे दोगे जां प्रभ नूं दे दोगे, आउणा मेरी जेब 'ਚ ही है। एक उदाहरण देन लगा, तो जदों उन्हां संगत ने कहा ना कि बाबा जी माया का लिफाफा, मैं नहीं माया नूं हत्थ लाउंदा, सेवक नूं फड़ाओ भी आउणा तो तेरी जेब 'ਚ ही है। उन्हें हुण यही उत्थे पखंड करना भी मैं माया नूं हत्थ नहीं लाउंदा, सेवक नूं फड़ा दो। ये तो सिर्फ पखंड है ना गुरु की हजूरी 'ਚ भी बाबा जी आउणा तो तुहाडी जेब 'ਚ ही है ना। तो मैं तो प्रभ उत्थे वेख के हैरान रह गए भी बड़ा उन्हें गुस्से 'ਚ कहा, उन्हें कहा बाबा जी तुहाडी माया, मैं माया नूं हत्थ नहीं लाउंदा, सेवक नूं फड़ा दो। बड़ी अजीब गल है। हुण इवें दा विखावा हुंदा जिंदगी 'ਚ। हुण राबिया बैठी है तो उहदे कोल ना हसन बसरी आके बैठ गया, तो वह भी इवें दा विखावा करना चाहुंदा सी भी राबिया जिन्नी तू उच्ची पहुंची शख्सियत है ना, भी मैं भी उन्ना ही उच्चा बैठा। तो राबिया बंदगी दे विच बैठी सी, तो वह भी बंदगी 'ਚ आके बह गया। जदों बैठा तो कोई अमीर पुरुष आया, उन्हें सोने की एक अशरफी उहदे अगे रख दी। जदों सोने की अशरफी अगे रखती तो हुण उन्हें राबिया के सामने विखावा तो यह करना सी ना भी मैं तो बड़ा निरलेप हाँ माया तो। कहता चुक लो, मैं इनू हत्थ नहीं लाउणा, मेरे लिए तो सोना मिट्टी समान है। राबिया बड़ी उच्ची हस पी, हज़रत राबिया। उन्हें सोचा मैं तो गल ही बड़ी उच्ची की सी ते हस पी है, गल की है। कहता राबिया हज़रत मैनूं एक गल तो दस, तू इन्नी हसी क्यों है? कहती हसी इस करके है भी जेकर सचमुच ही उन्हें मिट्टी रखी होंदी तो तू ये थोड़ा कहना सी चुक लो ये मिट्टी, अजे तो तेनों सोना नज़र आ रहा, अजे तो तेनों सोना नज़र आ रहा है, तो तू पखंड कर रहा भी सोना चुक लो ये मिट्टी है। दरअसल तेनों तो सोना नज़र ही नहीं सी होना चाहिए, तेरे वास्ते तो हीरा भी पिया होंदा तो वह भी मिट्टी सी, अजे तो तू विखावा कर रहा। हुण वो जिहड़ी राबिया है ਉਹਦਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੁਨੈਦ ਬਗਦਾਦੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਜ਼ਬ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੁਕੱਦਸ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਰਾਬੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨੀਵਾਂ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ कि अज तुसी उन्ना वधिया पद्धर दे उपर, उन्ने उच्चे पद्धर दे उपर साडे नाल विख्यान नहीं कीता। उहदा जवाब सी कि मैं हाथी दा भोजन कीड़ियां दे अगे किवें पा देवां, हाथी दा भोजन मैं कीड़ियां दे अगे किवें पा देवां कि जिस पद्धर दा मैं करना है ना, उहनूं समझण वाला भी राबिया वर्गा ही कोई ਸਰੋਤਾ चाहिए। सो ये साडी गुरमत विचारधारा दे विच बड़ी अहमियत है सत संगत दी, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਰੋਤੇ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰੋਤੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਕਿ ਉਸ ਸਰੋਤੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਬੁਲਾਰਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਹਉਮੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡ ਸਕਾਂ, ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਵੀ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਓਨਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਓਨਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਨਰੈਣ ਦੱਤ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਦੱਤ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਮਟਨ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਕੁ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੀਤਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਘੋਟੀ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਬਸ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੀਤਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੀਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਨਾ, ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਨਾ, ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋਕਰੇਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਸੋਕਰੇਟਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ 'ਚ ਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ 'ਚ ਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗੀ? ਸੋਕਰੇਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਝ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ, ਵੀ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਇਹ ਸੀ, ਮੈਂ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਜਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਕਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਡੀ ਫਿਗਰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੁਕਰਾਤ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਰਾਹੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਸਰਾਹੀ ਬਣਾਈ ਕਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਪਿਆਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਭਰ ਜਾਣਾ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਰਾਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਕਾਰ ਕਿਹਦਾ ਚੰਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਾਹੀ ਅਤੇ ਪਿਆਲੇ ਦਾ ਸਮਤੋਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਰਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰਲ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ, ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ, ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਹੋਏਗੀ, 2 4 5 ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਿਆਲਾ ਲੈ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪਿਆਲਾ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆਲਾ ਲੈ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪਿਆਲਾ ਲੈ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਿਆਲੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਚੜਿਆ, ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਪਿਆਲਾ ਮੰਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਹਿਣਦੇ ਆ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਿਆਲੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਪਿਆਲਾ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸੁੱਟਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖਿਝ ਚੜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਪਿਆਲੇ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਕੀ ਕੀਤਾ ਈ? ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ, ਫਿਰ ਪਿਆਲਾ ਮੰਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਿਆਲੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪਿਆਲਾ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਗੱਲ ਤੇ ਭੇਦਤਾ ਦੀ ਨਾ, ਜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਪਿਆਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਕਦਾ, ਪਿਆਲਾ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਭੇਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪਾ ਵੀ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ,
ਪਰ ਅਸਲ ਗਿਆਨ ਉਦਣ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।